على رسوله الكريم. بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. اللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ہمارا کورس عربی گرامر چل رہا ہے اور اس میں ہم فعل مضارع کی بحث پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے گردان بھی یاد کی ہے، فعل ماضی کی بھی، فعل مضارع کی بھی، اور فعل ماضی منفی کی بھی. اور آج ہم فعل مضارع منفی انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ لوگوں نے گردانیں بھی یاد کی ہوں گی. جیسے فعل ماضی کے میں نے 3 وزن بتائے تھے آپ لوگوں کو کہ فعل ماضی بھی 3 وزن پر ہوتا ہے، تو اسی طرح فعل مضارع کے بھی اوزان ہوتے ہیں. آواز آ رہی میری کلیئر؟ جی شیخ الحمد للہ. جی، اگر آپ کے پاس آواز نہیں آ رہی تو آپ کا نیٹ ورک ایشو ہے شاید، کیونکہ سبھی کے پاس آواز صحیح آ رہی ہے. فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، جیسا کہ یہاں پر لکھ دیا ہے میں نے. ایک تو ہے یفعلو، اور ایک یفعلو، اور یفعلو. یہ دیکھو، نمبر 1 یفعلو، مضارع کا تیسرا جو حرف ہے وہ مفتوح ہے، جیسے یذهبو، یفتحو. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ. دوسرا ہے یفعلو، مضارع کا تیسرا حرف مکسور ہے، یجلسو، یضربو، یظلمو. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے یفعلو، مضارع کا تیسرا حرف مضموم ہے. اچھا، آپ لوگوں کو معلوم، ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، معلوم ہوگا کہ مضموم کس کو کہتے ہیں، مفتوح کس کو کہتے ہیں، اور مکسور کس کو کہتے ہیں. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. مفتوح اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر فتحہ ہو، مکسور اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے کسرہ ہو، اور مضموم اس کو کہتے ہیں جس پر ضمہ ہو. یعنی کہ فتحہ زبر کو، اور کسرہ زیر کو، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مضارع کے بھی 3 وزن ہوتے ہیں. کون کون سے وزن ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے، یفعلو، یفعلو، اور یفعلو. گردانیں سیم ہوتی ہیں، بس کیا ہوتا ہے جو تیسرا جو حرف ہوتا ہے اس کو وہی، اس کا اسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو وزن کے اعتبار سے حرکت ہوتی ہے وہی اس کے اوپر رہتی ہے. جیسے آپ جب اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں یذہبو، یذہبانی، یذہبونا. اب جو یہ کلمہ ہے، جیسے یہاں پر ہا دیکھیں تو ہا کے اوپر کیا ہے، فتحہ ہے. اب یہاں پر بھی دوسرے میں یذہبانی میں دیکھیں، یہ بھی ہا ہے، اس کے اوپر بھی فتحہ ہے. اور اس کے بعد یذہبونا بھی دیکھیں، اس کے اوپر یہ ہا، اس کے اوپر بھی فتحہ ہے، کیونکہ یہ یفعلو کے وزن پہ، یفعلو کے وزن پر ہے. دوسرا یجلسو، یجلسانی، یجلسونا. آپ دیکھیں یجلسو لام کے نیچے کسرہ ہے، یجلسانی لام کے نیچے کسرہ ہے، یجلسونا لام کے نیچے کسرہ ہے، کیونکہ یہ وزن یفعلو پر ہے، وزن یفعلو پر ہے. اور تیسرا ہے ینصرو، یعنی دیکھو سواد کے اوپر کسرہ، ینصرانی سواد کو سوری ضمہ، ینصرانی سواد کے اوپر ضمہ، اور ینصرونا سواد کے اوپر ضمہ. تو یہ تینوں آپ دیکھیں کہ یہ یفعلو کے وزن پر ہے. یہ وزن آپ کو معلوم ہو گئے. گردانیں سیم ہوں گی، گردانیں سیم ہوں گی آپ کی. وزن کیونکہ جب آپ یہ باب پڑھو گے، ابواب آپ کو جب پڑھائے جائیں گے تب آپ کو وزن کی پوری طرح سے وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں فعل مضارع معروف منفی پر. ہم نے فعل مضارع معروف
पढ़ा था कल मुस्बत, और आज हम पढ़ेंगे फ़ेल मुदारे मारूफ मनफी। मुस्बत और मनफी। मुस्बत उसको कहते हैं जिसके शुरू में कोई हरफ नफी नहीं हो, और मनफी उसको कहते हैं जिसके शुरू में हरफ नफी हो। ठीक है। और मारूफ उसको कहते हैं जिसका फाइल जिक्र किया गया हो, मजकूर हो जिसका फाइल, उसको कहते हैं मारूफ। मादी मनफी तुम पढ़ चुके हो, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो मादी मनफी था वो क्या था? मा फ़अला मा नसरा। मा फ़अला और मा नसरा। अब मुदारे मनफी बनाने के लिए भी इसके शुरू में ला या मा लगा दिया जाता है। जैसे ला यफ़अलु, मा यफ़अलु। अब मैंने आपको जो बताया था पहले कि मादी पर मा लगाएंगे और मुदारे पर ला लगाएंगे, तो आप इसी को याद रखें क्योंकि उमूमन यही चलता है। जब आप आगे अदब पढ़ेंगे, अरबी अदब, तब आपको मालूम हो जाएगा कहाँ मा लगाना है और कहाँ ला लगाना है। लेकिन अभी आप सिर्फ ये कायदा याद रखें कि मादी के ऊपर लगता है मा और मुदारे के ऊपर लगता है ला। मादी मनफी करने के लिए अमूमन मा लगाया जाता है और मुदारे मनफी करने के लिए अमूमन ला लगाया जाता है। अब जिस मुदारे को मनफी बनाना हो उसके पहले ला बढ़ा दिया जाए तो वो मुदारे मनफी हो जाएगा। जिसके ऊपर तो क्या हो जाएगा? मुदारे मनफी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये आपको बता देता हूँ बना के कि ला यफ़अलु। ला यफ़अलु। ठीक है। ये हो गया मुदारे मनफी। ला यफ़अलु। ये हो गया, क्या हो गया? मुदारे मनफी हो गया। अब इसकी हम गर्दान देखते हैं आगे इंशाल्लाह, तब आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। शेख, अभी इसके पहले आपने क्या बोला कि माजी के ऊपर क्या मादी के ऊपर मा आता है और मुदारे के ऊपर ला आता है, ये अमूमन होता है। और कायदा आप अभी यही याद रखें कि मादी जब पढ़ेंगे, जैसे कि मा नसरा, उसे एक मर्द ने मदद नहीं की। लेकिन जब आप मुदारे कहेंगे कि मुदारे मनफी बताओ, तो आप बताओगे ला यंसुरु, उसे एक मर्द ने मदद नहीं की। आया समझ? जी। जी, मा लगाएंगे मादी पर और ला लगाएंगे मुदारे पर। अब हम पढ़ते हैं गर्दान। गर्दान सेम वही है, क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ देखा है, ये क्या लिखा हुआ है कि जिस मुदारे को मनफी बनाना हो उसके पहले ला बढ़ा दिया जाए तो वो मुदारे मनफी हो जाएगा। बस हमने जैसे कल गर्दान गर्दान कल हमने याद की थी, तो सेम उसी तरह हमें गर्दान पढ़नी है। बस क्या करना है, उसके आगे ला लगा देना है। जैसे ला यफ़अलु, वो एक मर्द मदद नहीं करता है या मदद नहीं करेगा। तर्जुमा वही सेम होगा जैसे हो मारूफ में हुआ था। मारूफ मुस्बत में हुआ था तर्जुमा, तो तर्जुमा मैं नहीं करूंगा। जैसे ला यफ़अलु, ला यफ़अलानी, ला यफ़अलूना, ला तफ़अलू, ला तफ़अलानी, ला तफ़अल यफ़अलना, ला तफ़अलू, ला तफ़अलानी, ला तफ़अलूना, और ला तफ़अलीना, ला तफ़अलानी, ला तफ़अलना, ला अफ़अलू, ला नफ़अलू। तो यही हो गया। यानी इसमें देखो आप, सिर्फ ला बढ़ा है, सिर्फ ला बढ़ा है, और इससे ही बन गया मुदारे मारूफ मनफी। मुदारे मनफी हो गया है। एक एक मर्तबा आप लोग क्या करें, एक दो जना कोई गर्दान पढ़ दें इसको, फिर इंशाल्लाह हम आगे इसकी मशक करते हैं। जी पढ़ें। जी ला गर्दान पर। यफ़अलु, हाँ। वो एक मर्द